الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 8 من شهر محرم لعام 42 و400 وألف للهجرة، الموافقة 26 من شهر أغسطس لعام 20 و2000. كعادتنا في ليلة الخميس نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي أفرد فيه ذكر الأدب، وقد وصلنا بحمد الله عز وجل وتوفيقه إلى الباب 60 و100 الذي هو بعنوان من زار قوما فطعم عندهم، أي فأكل عندهم. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir. Nous sommes dans la 8e nuit du mois de Muharram 1441, c'est-à-dire 1442, c'est-à-dire le 26 août 2020. Comme chaque mercredi soir, nous ouvrons ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et nous sommes arrivés, grâce à Allah Azza wa Jal, au 160e chapitre qui a comme titre celui qui visite un groupe de personnes et qui mange chez eux. قال رحمه الله مع الحديث 47 و300. حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد بن الحذاء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. هذا الحديث مختصر من قصة أطول من هذه الرواية، وهي أن رجلا من الأنصار واسمه عتبان بن مالك رضي الله عنه، وهو ممن شهد بدرا، كان يؤم قومه في حيه، وكان ضعيف البصر، وكان يخشى أن يصير أعمى، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في بيته ليصلي في ناحية من البيت ليتخذ تلك الناحية مسجدا. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم ولبى طلبه، وأتى ومعه بعض أصحابه منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت عتبان قال طعم عندهم طعاما، أي أكل شيئا من الطعام الذي أعده أهل بيت عتبان للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا داخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بإكرام ضيوفهم، وقد سبق معنا في الدرس الأخير أن من الإكرام الدعوة إلى البيت للطعام أو الهدية أو نوع آخر سنراه إن شاء الله تعالى لاحقا. فمن أكرم ضيفه أعد له شيئا من الطعام، وهذا محل الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت كما طلب منه عتبان أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية من البيت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عتبان عن أي النواحي التي يريد أن يصلي فيها، فأشار إلى ناحية معينة فنضح له، أي رش ماء على تلك الناحية، وكان عليها بساط أي سجادة قد اسودت من طول المكث، فلذلك رشوا عليها شيئا من الماء لأجل تنظيفها حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم واصطف خلفه أصحابه ومعهم عتبان وبقية أفراد أهل البيت،
ثم دعا لهم بعد أن دعا عتبان النبي وأصحابه إلى بيته ليتناولوا شيئا من الطعام وبعد أن صلى لهم وصلوا جماعة دعا لهم بالبركة وهذا الفعل كان معروفا هذا الصنيع كان شهيرا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يطلبون منه أن يصلي لهم في بيوتهم ويتخذوا المكان الذي صلى فيه لهم مسجدا لهم وكان مألوفا معروفا بين الناس آنذاك أن يخصصوا مكانا من البيت للصلاة فيه ويسموه أو يسمونه مسجدا فحري بنا أن نأتسي بهم وأن نختار لأنفسنا مكانا من البيت لنصلي فيه نوافلنا حتى لا تكون بيوتنا مقابر لترك الصلاة فيها هذا إذا كان الناس يصلون صلواتهم في المسجد واليوم انعكست الأمور فجعل الناس لا يخرجون من بيوتهم ولا يصلون فيما عداها ويتكاد المساجد هي التي أوشكت أن تصير مقبرة والله المستعان. Donc on commence avec le 347e hadith, le premier de ce 160e chapitre, pardon, dans lequel Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité une famille des Ansar à Médine. Donc quand on dit qu'il les a visités, c'était plutôt eux qui l'ont invité. Et ce hadith-là qu'on a ici, cette narration, elle est résumée. Et Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, elle était connue pour citer la narration soit entièrement dans certains chapitres de son recueil authentique, ou soit de le résumer et de citer un passage de la narration en fonction des différents sujets qu'on pouvait en déduire. Donc en fait cette histoire, ce hadith-là vient d'une histoire plus longue. Il s'agit de Itban ibn Malik radiyallahu anhu, un compagnon, un médinois qui a participé à la bataille de Badr et qui était un homme assez âgé qui était malvoyant. Il n'était pas aveugle mais il voyait mal et il craignait de devenir aveugle prochainement et c'était lui qui dirigeait la prière dans la mosquée de son quartier. Donc avec le temps, il craignait de ne plus pouvoir se rendre à la mosquée à cause de sa cécité. Et il a donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de venir chez lui afin de prier dans un endroit, dans sa maison, qu'il considérerait comme une mosquée, comme un lieu de prière chez lui. Donc il a invité le prophète à venir chez lui alayhi salatu wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Le prophète il a dit dans un hadith authentique, لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي لقبلت. Si on m'invitait pour manger le pied de la bête, la partie de la bête où il y a le moins de viande, j'accepterai l'invitation. Donc, fait partie aussi des droits des musulmans les uns sur les autres, de répondre à l'invitation. Donc, lorsqu'on t'invite chez quelqu'un, réponds, et si tu as une excuse valable, alors tu pourras t'excuser. Mais si tu n'as pas d'excuse valable, réponds. Ne te dis pas, je vais manger là-bas des pâtes ou bien des brocolis. Quelle que soit la nature du plat qu'on te présentera, tu ne dois pas faire le difficile. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cette requête et il s'est rendu chez Itban avec certains de ses compagnons, notamment avec Abu Bakr et Omar, qui quasiment jamais ne se séparaient de lui, si ce n'est dans la nécessité. Et bien entendu aussi Anas ibn Malik qui nous rapporte le hadith. Donc ils arrivent là-bas et ils mangent sur place un plat qui leur a été préparé. Et c'est ça ce qu'on appelle mahal shahid, c'est-à-dire le passage témoin du hadith, vu qu'on est dans un chapitre qui parle du fait de rendre visite à quelqu'un et de manger chez eux. Donc il n'y a pas de mal. En fait, la base, al-aslu fi ziyarati annaha ghayru muntadara. La base, lorsque tu visites quelqu'un, qadiman, avant, c'est pas pareil. Auparavant, quand tu visitais quelqu'un, il ne t'attendait pas. Donc tu allais le voir pour prendre ses nouvelles, voir si tout allait bien, et tu partais. Ce n'était pas synonyme de « on va manger », comme c'est le cas aujourd'hui. Surtout qu'à l'époque, il ne se prévenait pas. C'est pas comme toi aujourd'hui, tu appelles, tu envoies un message, WhatsApp, un selfie, j'en passais d'autres, et à la fin, tu frappes, il n'est pas là.
ala kulli hal, donc ils venaient à l'improviste, et malgré cela, ceux qui les recevaient leur préparaient à manger pour leur faire honneur, pour les honorer. On avait vu ensemble que faisait partie de la foi en Allah et au jour dernier que d'honorer son hôte, et notamment quand l'hôte est de qualité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, idha nazala bikum karimu qawmin fa akrimuhu. Lorsque s'arrête chez vous quelqu'un d'important chez lui, dans son peuple, faites-lui honneur. Faites-lui honneur. Donc plus l'invité sera de renommée et de qualité, plus l'accueil se doit d'être à la hauteur. Donc il a préparé à manger pour le prophète et ses compagnons, radiyallahu anhum, et ils mangeaient. C'est pas, ils ne se sont pas dit, non, écoute, on est venu à l'improviste, tu ne nous attendais pas, on n'est pas venu manger chez toi, on est venu pour faire la prière, on ne mangera pas. Là, ils ont mangé. وكذلك كما أنه من الإكرام للضيف أن يعد له شيء من الطعام من الإكرام للمضيف أن يؤكل هذا الطعام. Comme fait partie du fait d'honorer son invité en lui proposant quelque chose à manger lorsqu'il vient chez nous, fait partie aussi de l'honneur envers l'hôte, celui qui nous invite, de manger ce qu'il nous propose. C'est déplacé que de refuser un plat qui a été préparé spécialement pour nous. بل رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصائم المتطوع أن يفطر إذا دعي إلى طعام قد أعد لأجله. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé et permis à celui qui jeûne bénévolement, sans que ce soit obligatoire, de rompre son jeûne lorsqu'il est invité chez quelqu'un et qu'on a préparé à manger spécialement pour lui. Spécialement pour lui. Pour ne pas que cette personne-là ait préparé à manger pour rien alors qu'elle a voulu lui faire honneur. Mais si par contre, il y a des gens qui disent, ouais, mais est-ce que ça marche si je vais au grec du coin? Non, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas toi qui prépare à manger, c'est Sahib al-Mat'am, celui qui tient le restaurant, et lui, il n'a pas préparé en ton honneur. Lui, il prépare à manger toute personne qui vient manger chez lui. Donc si quelqu'un t'invite à manger à l'extérieur, le hadith ne s'applique pas. Si par contre il t'invite chez lui et qu'il a préparé à manger réellement pour toi, alors pour lui faire honneur, tu romps ton jeûne et tu manges. Dans le hadith, le bénévole, celui qui fait les choses de lui-même sans que ce ne soit obligatoire, est son propre chef. S'il veut jeûner, il jeûne. S'il veut rompre, il rompt. Donc ils ont mangé. Et après avoir mangé, ils sont sortis. Et là, le prophète a demandé à Itban où est-ce qu'il voulait qu'il prie. Donc on a dit à la base que Itban a demandé au prophète de venir chez lui pour faire la prière quelque part chez lui. Et ça, c'est une chose qu'on retrouve dans beaucoup d'ahadiths. On retrouve ça avec la grand-mère de Anas ibn Malik radiyallahu anhum et d'autres compagnons qui demandaient au prophète de venir prier chez eux. Pourquoi? Pour déjà tabarrukan, pour tirer bénédiction de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez eux, et parce que ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dire la taj'alu buyutakum maqabir, ne faites pas de vos maisons des cimetières, c'est-à-dire n'abandonnez pas la prière chez vous. Bon, Itban, c'est un peu particulier parce que lui, il n'avait plus le choix. Comme il voyait mal, il ne pouvait plus sortir. Donc il devait prier chez lui, il n'avait pas le choix. Alors quitte à prier chez lui, il préférait prier dans un endroit où le prophète avait déjà prié, alayhi salatu wassalam. Mais en dehors de ça, vu que l'homme est censé prier la prière obligatoire en groupe, et notamment à la mosquée, eh bien, les prières surérogatoires, il les fait chez lui. Et c'est ça le principe du hadith. Ne faites pas de vos maisons des cimetières. Ne délaissez pas la prière chez vous. C'est dans ce sens-là. Nous, aujourd'hui, on devrait dire l'inverse. Parce que la majorité des gens, ne prient pas à la mosquée. En dehors des occasions. En dehors du vendredi, Tarawih, Salat al-Eid. Tu vois comment les mosquées sont pleines. Mais normalement, elles devraient être aussi pleines à chaque prière. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que chez certains savants, la prière de l'Eid, elle n'est pas obligatoire. C'est une sunna mu'akkada. Ça, c'est qawl al-jumhur. Et pourtant, on voit le nombre de personnes qui viennent à la mosquée. Quant à la prière à la mosquée, chez le jumhur aussi, c'est sunna mu'akkada. Chez le jumhur aussi. Chez l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il y a riwayatan.
إحداهما تقول بالوجوب والأخرى توافق ما عليه الجمهور. Chez l'imam Ahmed, il y a deux paroles. Une qui dit que c'est obligatoire en groupe, l'autre qui dit, comme le premier avis, comme quoi la prière à la mosquée est sunna mu'akkada. Et dans le hadith, لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ. J'ai eu envie d'ordonner à ce qu'on appelle à la prière et qu'on l'accomplisse et que je prenne avec moi des hommes يَحْتَطِبُونَ, qui prennent avec eux du bois. Pourquoi faire? Pour aller brûler la maison des gens يتخلفون عن الصلاة في المسجد, qui délaissent la prière à la mosquée. وفي رواية ولولا النساء والصبيان لحرقت عليهم بيوتهم بالنار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Et si ce n'était la présence des femmes et des enfants dans ces maisons-là, j'aurais brûlé leur maison. على كل حال, donc vous savez quand on dit que la prière à la mosquée c'est sunna mu'akkada, il ne faut pas que tu te dises ah bah ça va alors. معليش. Là, quand on dit sunna mu'akkada, parce que les ulama, ils ont jma' les adilla, ils ont réuni les groupes, les textes pardon, et ils ont dit on n'a pas suffisamment de preuves pour atham al-mutakhallif ani salati fil masjid. On n'a pas suffisamment de preuves pour dire que celui qui ne prie pas à la mosquée, il a un péché. Parce que le faqih, quand il jma' les textes, quand il regroupe les textes, il veut savoir à la fin si la personne qui ne fait pas l'action, elle a un péché ou non. Et comme la base dans notre din, c'est raf'ul haraj, c'est la levée de la gêne, wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, ça veut dire que la base, c'est qu'il n'y a pas de péché. Mais en contrepartie, la base dans l'ordre, c'est l'obligation. Quand Rasul leur donne une chose, alayhi salatu wassalam, le jugement de base de l'ordre, c'est l'obligation. لقوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Que ceux qui s'opposent à son ordre, qui contredisent l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, prennent garde à ce qu'ils ne soient touchés par une fitna, une tentation, une épreuve, comme l'imam Ahmed dit rahimahullah ta'ala, tadri mal fitna hiya ash-shirk لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لماذا؟ لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم. L'imam Ahmed dit que la fitna ici, c'est le shirk, l'association wal-iyadu billah. Pourquoi? Parce qu'il est probable qu'en s'opposant à l'ordre du prophète, la déviance s'installe dans son cœur et ainsi elle le mène à sa perdition. أو يصيبهم عذاب أليم, ou qu'il ne soit touché par un châtiment douloureux. Donc les ulama, ils ont tous ces textes-là, puis ils doivent savoir à la fin, taïb, celui qui ne prie pas à la mosquée, il a un péché ou non? Alors il a plusieurs qawls. Ala kulli hal al-shahid, c'est que la prière à la mosquée ne doit pas être délaissée. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, je nous ai vus, parler des compagnons radiyallahu anhum, et les seuls qui se permettaient de délaisser la prière à la mosquée étaient des hypocrites dont l'hypocrisie était connue. Donc faites attention quand des fois vous entendez des fuqaha dire sunna, makruh, et vous croyez, ah c'est bon alors, dunya hania, tranquille. Là, il ne faut pas comprendre les choses comme ça. Les fuqaha qui disaient sunna mu'akkada, la prière à la mosquée, pendant 40 ans, ils n'ont pas raté takbiratul ihram à la mosquée. Pendant 40 ans, la seule nuque qu'ils avaient devant eux, c'était celle de l'imam. Pendant 40 ans, ils étaient à la mosquée avant même que le mu'adhin fasse l'appel à la prière. Donc ça, c'est une chose importante à comprendre, ça. Il y a les ahkam, il y a les jugements dans les textes vis-à-vis des actions, et il y a la façon de les appliquer. Et le musulman ne doit pas se dire, ah c'est bon, c'est sunnah, tranquille, je peux le laisser alors. Là, parce qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Les mosquées sont délaissées, sont désertées. Et comme le prophète nous a dit au départ, ne faites pas de vos maisons des cimetières en abandonnant la prière là-bas, ben si nous on délaisse les mosquées, c'est elles qui vont devenir des cimetières. Parce qu'on abandonne la prière là-bas. Et pire encore, parce qu'ici c'est la prière obligatoire qui est délaissée. Ala kulli hal,
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dirigé vers l'endroit que Ithban lui a désigné, et il y avait là-bas un tapis noirci. طيب أتتوقعون أن اسوداد البساط من الوسخ؟ كلا والله. Est-ce que vous pensez que la noirceur, plutôt la noircissure, ça dit noircissure? Le fait que le tapis ait été noirci, Allah ça se dit. Bon, vous regarderez plus tard sur Google. Ne croyez pas que c'était de la saleté. Là, c'était une utilisation exagérée. وهذا الأمر كان معروفا إلى عهد قريب. Ça c'est quelque chose qui était connu il n'y a pas longtemps encore. Avec les fuqaha et les ulama et les salihoun, ils ont dans leur maison un coin où ils prient, la nuit notamment, ils ont un tapis. Et ils y prient tellement que les endroits mawaqi' a'da' as-sujud, ils swaddat, que les endroits réservés aux membres de la prosternation, les 7, étaient devenus noirs, tellement ils avaient été utilisés. Eh bien, c'était pour ça que on a versé de l'eau sur le tapis pour faire partir cette noirceur, cette trace noire. Sinon, c'est parce qu'ils priaient beaucoup. Et les gens avant, ils priaient beaucoup chez eux. Énormément, et surtout la nuit. Surtout la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi, quand il le pouvait, il priait chez lui les prières surrogatoires. D'ailleurs, le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, pour les rawatib de la journée. Au début, il a dit qu'il y en avait 8. Puis après, Hafsa, radiyallahu anha, sa sœur, elle lui a informé de 2 autres. En plus, ce qui est monté à 10. Puis le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, qui va jusqu'à 12. Le prophète, il priait. Et pourquoi on a des différences comme ça? Parce que ces prières surérogatoires, le prophète, il les faisait chez lui, alayhi salatu wassalam. Il ne faisait pas à la mosquée, à moins qu'il soit en voyage. Et là, ses compagnons, radiyallahu anhum, ils savaient combien de prières il faisait dans la journée. Le shahid, c'est que les gens, ils priaient chez eux. Beaucoup. Dans un endroit précis. Depuis toujours. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, chez les gens, mashallah, chal, ça brille partout. Ça ne se fait pas, tu laisses un tapis noirci. Nous, dès que la prière elle est finie, qu'est-ce qu'on fait? On prend le tapis, on le plie et on le range. Je vous avais raconté des années de ça. J'étais au Maroc chez ma tante. Après la prière, on a laissé le tapis déplié. Et là, ma cousine elle vient en courant, elle dit Toué. J'ai plie-le. Je dis pourquoi? Mais elle me dit si on le plie pas, Shaitan il va venir, il va faire la prière. Je dis mais c'est bien. Et avec des khurafat et des khuz'abalat de ce genre-là, des bêtises, des superstitions stupides, eh bien les tapis sont vite rangés. Ils sont vite rangés, donc on ne les voit pas. Et puis aussi, attends, j'ai pas acheté Zarbiya chez Moula Zarabi à 200 €, باش نخلي عليها Zarbiya كحلة. C'est ça que les gens ils vont dire. J'ai pas été acheter moi le tapis à 200 € chez le tapissier du coin pour laisser dessus un tapis de prière usé et fatigué. D'ailleurs, vous avez remarqué les tapis de prière, parce que ça tombe bien, maintenant on ramène tous les tapis à la mosquée maintenant. On a tous des tapis neufs. C'est devenu hatta une chose normale. Même hatta quand on se rend compte que le tapis commence à vieillir, qu'est-ce qu'on fait? On va en acheter un autre. Des consommateurs en puissance, même dans des choses de ce genre-là. Yahri, tu n'aimerais pas que ce tapis il témoigne pour toi au jour de la résurrection? Et la fille de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, disait qu'il avait un tapis, il priait dessus la nuit, il était tellement resté dessus en prosternation qu'il y avait des trous à l'endroit de son front et de ses mains et de ses genoux. Et quand il finissait la prière, lui, il le mettait contre le mur. Non, il n'a pas le plié, il le range dans un coin. Il le mettait sur le mur. Chauffe-vous. Pour que la famille y voit. Dans cette maison-là, les gens y prient jusqu'à ce qu'ils trouent les tapis. Et malgré la présence du trou, il n'allait pas en acheter un autre. Pourtant, il aurait voulu, il en aurait acheté 1000. Mais tu as vu comment on a été tué par ce réflexe de consommation? Même quand on part en Umrah ou au Hajj, qu'est-ce qu'on fait? On achète des tapis.
Donc ça c'est des adat jadida. ما كان عليها أسلافنا الأولون. C'est des habitudes, elles sont nouvelles. On les a prises parce que notre mode de vie a changé. Ce mode de vie où demain je vais mettre mon camis et je vais me rendre compte qu'il y a un trou là, ben, je vais le jeter. Khalas. Ce mode de vie dans lequel plus personne parmi nous, je parle des jeunes, a une machine à coudre à la maison. Ça sert à quoi les machines à coudre? Ça sert à rien. Il y a des vêtements partout. Donc maintenant, dès que le vêtement il est déchiré, zbel, à la poubelle. Il n'y a personne qui va venir le coudre. Personne ne va venir dire ma'alesh. C'est un vêtement, il y a juste un petit trou, c'est pas grave. En plus, ça tombe bien avec la chaleur, ça fait de l'aération. Là, tout de suite on déchire, tout de suite on achète un nouveau, tout de suite. Automatique. Et Allah il dit ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Shahid. Donc, quand il a prié là-bas, quand avant de prier, il y avait le tapis, ils l'ont légèrement mouillé à cause des taches noires qu'il y avait dessus. Et dans l'autre riwaya, l'autre version, ils ont prié en groupe. وَسَدَلَّ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِجَوَازِ أَدَاءِ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ جَمَاعَةً. Ils ont prié en groupe et de là, les savants ont déduit de ce hadith-là une preuve comme quoi on a le droit de prier en groupe une prière surérogatoire. Après certains, ils ont mis comme charte de ne pas en faire une aada, de ne pas en faire une habitude. Donc si c'est sodfatan, si c'est occasionnel, spontané, la haraj. ومنهم من لا يرى بذلك بأسا على الإطلاق وهو المشهور من مذهب الحنابلة. Et certains parmi eux voient carrément qu'il n'y a pas de mal. Maintenant on est ensemble, et venez on fait une prière ensemble, bismillah, une nafila, la haraj, c'est sans qu'il y ait de conditions forcément avec, et c'est ce qui est connu dans le madhab de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Donc après la prière, il s'est mis à invoquer pour eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour Aitban ibn Malik radiyallahu anhu et sa famille. وكذلك يؤخذ من هذا مشروعية الدعاء لمن أكرم ضيفه بالضيافة أو بالضيافة. Et là-dessus aussi on prendra la législation d'invoquer en faveur de celui qui nous a invités. Et là vous avez vu, les anciens ils étaient comme ça. T'invitais à manger chez eux, tu mangeais, après ils disaient le frère, دائما Allah يخليك, fais-nous de dua. Et les gens ils faisaient de dua, ils étaient contents, masha'Allah, ils avaient bien mangé, ils avaient fait des dua, ils étaient contents. Puis on rentrait chez eux. فخلف من بعدهم خلف رأوا كل أفعال السابقين بدعا ومنكرات فتركوا هذه الأشياء بالكلية. Puis est venu après eux une génération, je me rappelle quand j'étais petit avec mon père, même Hatta, il n'y a pas longtemps de ça encore, quand on allait chez les gens, quand on allait voir la famille, on mangeait, puis à la fin, dua, et après on se séparait. Puis après, une génération elle est venue, une génération dont je fais partie, qui voyait d'un mauvais œil tout ce que les anciens faisaient, étant persuadé que tout ce que les anciens faisaient n'était que des innovations et des choses mauvaises et répréhensibles. Alors résultat, on a délaissé tout ce qu'ils ont fait. Et quand on allait manger chez les gens, après avoir garra et alhamdulillah, et Allah ankum, et puis c'était fini. Après avoir roté et dit alhamdulillah, allez salut, et on partait. Pas de dua wali. Pourtant on a fait dua pour eux. Donc il n'y a pas de mal. Da'aka ila ta'amin. D'ailleurs le prophète allamana du'aan nad'u bihi liman da'ana ila baytihi lit-ta'am ou hatta li ghayri at-ta'am. D'ailleurs le prophète dans beaucoup d'invocations il nous a appris dans beaucoup de hadiths pardon de narration, il nous a appris des invocations à faire à l'égard de celui qui nous a invités à manger chez lui. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة إلى غير ذلك. اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. تفضل. Vous savez, moi j'ai été très souvent avec des gens, quand on allait partir, il y avait toujours un pour dire ah, je ne connais pas l'invocation, mais le cœur y est. Bah dis donc.
Comment ça se fait que tu es invité tous les jours chez quelqu'un et tu n'as pas encore eu le temps d'apprendre la vocation? C'est comme ceux qui partent en voyage. Ou bien qui ont quelqu'un qui part en voyage. Donc ils lui disent, ah, je ne connais pas la vocation, mais toi-même tu sais. 20 fois, 20 000 fois, tu vois des gens qui partent en voyage. Quand est-ce que tu vas l'apprendre, ta vocation, en fait? Quand est-ce qu'on va avoir le réflexe d'apprendre les invocations dont on a besoin régulièrement? Pendant combien d'années encore tu vas me dire, ah, je ne connais pas. Eh bien, apprends. Al-Muhim. Donc, dans ce hadith-là, on a donc une allusion au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé chez celui qui l'a invité, et il n'y a donc pas de mal, et il n'y a pas de gêne pour l'inviter de manger chez celui qui l'a invité. ثم قال رحمه الله تعالى في الحديث 48 و300 حدثنا ابن حجر قال أخبرنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة قال جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب أو ثياب صوف أي ثياب من صوف فقال أبو العالية إنما هذه ثياب الرهبان. الرهبان جمع راهب، والراهب في الغالب يعتزل الناس ويعيش بوحده بعيدا عن الناس، فلذلك يتخذ ملابس من صوف حتى لا تبلع. وكان الصوف في الأزمنة الأولى شعار الزاهدين، شعار الزهاد، ولذلك قال بعض أهل العلم أن الصوفية هذه اللفظة مشتقة من الصوف، لأن الصوفيين الأولين كانوا معروفين بالزهد في الدنيا وكانوا يتخذون ملابس من صوف، وثمة فرق بين الصوفية في الأجيال الأولى والصوفية في المتأخرين، فرق واسع وبون شاسع بينهما، وبعد بين الطرفين هو أطول وأبعد مما بين المشرق والمغرب. فعلى كل حال قال أبو العالية إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. كان عادة القوم في الرعيل الأول كلما تزاور بعضهم بعضا يتجمل صاحب البيت لاستقبال ضيفه، ويتجمل الضيف لأجل من دعاه. وهذا نوع آخر أشرنا إليه آنفا من أنواع الإكرام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإذا أردت أن تكرم ضيفك فاستقبله وأنت في أحسن هيئة وفي أجمل صورة، لا تستقبله بصورة قبيحة. Dans le hadith suivant, c'est un hadith maqtou'. Le hadith maqtou', c'est quoi le hadith maqtou'? Adam, c'est quoi le hadith maqtou'? Non, ça c'est le marfou'. C'est pas le maqtou'. Anas, c'est quoi le maqtou'? C'est pas? L'akh, c'est quoi le maqtou'? Avant le compagnon? En fait, c'est pas vraiment ça, mais c'est la parole. C'est la parole, pas le hadith qui a été rapporté. C'est un hadith dans lequel on aura la parole d'un tabi'i, fama fawqa, d'un tabi'i et de ceux qui sont venus après. Al-mawqouf, c'est les compagnons. Et al-marfou', c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un hadith maqtou'. Ici, on a deux hommes. Abdul Karim, Abu Umayya, qui vient visiter Abu al-Aliyah, rahimahum Allah ta'ala. Et quand Abdul Karim, Abu Umayya, il est arrivé chez Abu al-Aliyah, il avait sur lui des vêtements en laine, des vêtements faits de laine. Et quand Abu al-Aliyah, il a vu
Abu Umayya arrivé avec des vêtements de laine, il lui a dit Innama hadhihi thiyabur ruhban. Ces vêtements, ce sont les vêtements des moines. Ruhban, c'est le pluriel de rahib. Et quand on dit moine, ce n'est pas forcément lié au christianisme. Moine, c'est un terme plus général. D'ailleurs, les bouddhistes, on les appelle des moines. D'accord? Les moines bouddhistes, ceux qui sont dans les temples. Donc les moines chrétiens, les moines bouddhistes, il a écrit. Donc le ruhban, ça vient de rahib. Et le rahib, ça vient de rahba. Le rahba, ça veut dire le khawf. C'est des gens qui avaient peur. Entre guillemets, plus que la normale, plus que les gens. Et c'est des gens qui étaient ascètes, qui pratiquaient l'ascétisme, c'est-à-dire qu'ils renonçaient à ce bas monde. Zuhd, en arabe, l'ascétisme, huwa tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhd, c'est le fait de délaisser toute chose qui ne sera d'aucune utilité dans l'au-delà. C'est zuhd. Az-zahid, c'est celui qui se débarrasse et qui abandonne les choses de ce bas monde qui ne serviront à rien dans l'au-delà. قال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Délaisse ce bas monde, Allah t'aimera. Et délaisse ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. Donc az-zuhd, c'est le fait de délaisser ce bas monde. Et les moines étaient des gens qui vivaient entre guillemets en autarcie, comme ça, qui vivaient à l'écart de la société. Généralement, ils cherchaient des grottes dans les montagnes ou bien ils vivaient dans des tours et ils vivaient seuls. Et ils prenaient des vêtements faits de laine parce que ces vêtements-là restaient longtemps. C'est pas comme les vêtements en tissu qui avaient tendance à s'user et qu'il fallait remplacer. Et ils prenaient des vêtements de laine parce que c'était des vêtements qui duraient longtemps. Et c'est devenu un symbole des zuhad, des ascètes. À l'époque, quand tu voyais quelqu'un avec un vêtement en laine, automatiquement tu l'assimilais aux zuhd, aux ascètes. C'est d'ailleurs pour ça, selon certains savants, pas tous, que as-soufiyya, qu'on dit en français le soufisme, c'est le courant islamique préféré des non-musulmans. Tu m'étonnes, ils tournent sur place comme des toupies pendant toute la journée. À part un mal de tête, ils font mal à personne. Ala kulli hal, donc quand on entend la soufiyya, ou bien le soufisme en français, il y a des divergences chez les savants sur l'origine de cette appellation. Certains disent justement que ça fait référence à souf, la laine. Parce que, justement, les ascètes délaissaient ce bas monde jusqu'aux vêtements et mettaient des vêtements en laine, parce que c'était ce qui durait le mieux. Et donc, à la base, as-soufiyya faisait référence aux ascètes des premières générations. Mais il faut savoir que même si le mot il est resté avec le temps, il ne désigne plus du tout les mêmes personnes. Et as-soufiyya d'aujourd'hui n'ont absolument rien à voir avec as-soufiyya d'avant. Et d'ailleurs, justement, tu as des petits malins qui viennent prendre des textes dans les premières générations où tu vois as-soufiyya, on en dit du bien. Vous voyez? As-soufiyya, on en dit du bien dans les premières générations. Oui, mais on ne parlait pas de toi, là. On parlait des premiers qui vivaient dans des grottes avec des vêtements en laine et qui passaient leur temps à adorer Allah Azza wa Jal et qui mangeaient des plantes et qui étaient maigres comme des clous, qui avaient la peau sur les os. On parlait d'eux. On ne parlait pas des gens qui dansaient dans les mosquées et qui se frappaient la tête et qui rentraient en transe et qui faisaient tout et n'importe quoi. Ça, ma anzalallahu bihi min sultan. Ça n'a absolument aucune légitimité dans notre religion. Absolument aucune. As-soufiyya al-mu'asira dinun wa laysa bidin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cette soufiyya que vous voyez aujourd'hui, c'est une religion à part. Ce n'est pas celle du prophète alayhi salatu wassalam. Avec leur tariqa et avec leur awliya et avec leur. Donc quand on entend les turuq, Soufia, Naqshbandiya, ou la Tijaniya, ou la Bouchichiya, ou la Madriesh, une dernière qui va sortir, la Karkaraniya et tous ces trucs-là, هذا ما أنزل الله به من سلطان أبدا. Ça n'existe là في Coran, ولا في Sunna, ولا في مذهب من مذاهب المسلمين. Ça n'existe nulle part, absolument nulle part.
فاحذروهم. Faites attention. Wallahi, quand la Karkaria ils sont sortis, on s'est dit non, c'est une farce, c'est pas possible. C'est une blague. Personne ne va y croire. Pour ceux qui ne connaissent pas le Karkaria, c'est des gens, ils ont des vêtements toutes les couleurs là. Ils coupent des morceaux en bleu, rouge, jaune, et puis ils se font une là-bas avec, et puis ils mettent des grosses sabha autour de leur cou, et puis je sais pas, ils font quoi, enfin je sais, mais je préfère pas vous en parler. Après. Au début, quand on a commencé à les voir, il y a une quinzaine d'années, je disais non, impossible que ces gens, on les suit. Eh bien aujourd'hui, machallah, aujourd'hui ils ont des sites internet, des comptes Twitter, ils ont des écoles, ils ont des atba'. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tfadal akhi. Et wallah, sadaqa man qal man takallama sumi'a lah wa man qama julisa lah wa man kataba quri'a lah. Wallahi, celui qui a dit quiconque se lève, on s'asseyra devant lui. N'importe qui. Essaye-toi. Va à la gare du Nord, mets-toi debout, commence à parler. Et des gens vont s'asseoir devant toi. Raconte-leur ce que tu veux. Invente des histoires. Matraf. Il y en a qui vont s'asseoir devant toi. Quiconque parle, on l'écoutera. Quiconque écrit, on le lira. Vas-y. Fais écrire des livres, tu peux être sûr que tu as des gens qui liront tes livres. Matraf. Et plus c'est farfelu, et plus ça plaira. Vous connaissez la qissa ذكرها بعض المؤرخين أن رجلا في موسم الحج اتجه إلى بئر زمزم والناس ينهلون منه فقام بينهم وبال في البئر أكرمكم الله فغضب الناس وهموا به وأخذوه وضربوه وأتوا به إلى السلطان فلما بلغ السلطان خبره قال سأله يا فلان ما حملك على ما فعلت فقال لئلا أنسى وفعلا ها نحن ما زلنا نتحدث عن صنيعه الشنيع. C'est comme il raconte certains historiens, il y a un homme pendant la période du pèlerinage, donc le moment où la Mecque est la plus pleine. Ça fait longtemps ça. À l'époque où la fontaine de Zamzam était accessible à tout le monde. Elle était à l'extérieur. Alors que les gens étaient en train de s'abreuver à la fontaine de Zamzam, il y en a un qui s'est mis parmi eux comme ça, il s'est levé, et il a uriné dans la fontaine. Zamzam. C'est pas Evian ou la cristalline. Hein. Zamzam. Donc pour les musulmans, c'est une eau sacrée, en plus d'être une eau sucrée. Et alors ils l'ont vu comme ça, ils l'ont attrapé, ils l'ont frappé, et ils l'ont ramené aux autorités. Quand le chef de l'autorité il a appris ce qui s'est passé, même lui ne croyait pas ses oreilles. Il dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Il a dit, j'ai fait ça pour ne pas qu'on m'oublie. Et fi'lan, plus tu fais un truc de fou, plus on parlera de toi. Plus on parlera de toi. C'est exactement ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui encore. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec ces groupes-là, ces tauruq, qui font des choses extraordinaires, et pourtant elles ont toujours du succès. Et elles en ont de plus en plus encore. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال في علامات الساعة الصغرى وينطق فيهم الرويبضة قالوا من هم يا رسول الله قال الرجل التافه يتحدث عن شؤون العامة parlera parmi eux الرويبضة. Les Sahaba radiyallahu anhum ne comprennent pas c'est quoi le Ruwaybida. C'est quoi le Ruwaybida, ya Rasulallah? Il a dit c'est un homme perdu qui vient et qui donne son avis sur ce qui concerne tout le monde. Sur ce qui concerne tout le monde. Et on l'écoute. On l'écoute. Ba'd salaf il disait qu'à l'époque de Sulayman alayhi salam, Sulayman il a enfermé des shayatines dans le bahr, dans la mer, dans l'océan. Il a dit Yushiku أن يأتي على الناس زمان فتخرج تلك الشياطين من البحار وتأتي مساجد الناس تحدثهم وتعلمهم دينهم يا له من خبر عجيب. Comme quoi ces shayatines qui ont été enfermés dans les profondeurs de l'océan par Sulayman alayhi salam, il viendra un temps avant la fin des temps où ils sortiront de leur prison. Et où ils iront? Ils iront dans les mosquées pour parler aux gens. Et on les écoutera. Et on les écoutera. على كل حال الشاهد
Donc, j'ai élargi un peu encore, on devrait encore en parler encore plus normalement. Parce que le khatar, il est waqi'i. Le danger, il est réel, il est concret. Ala kulli hal, donc, on revient à Abdel Karim Abu Umayya, qui vient avec des vêtements de laine. Et Abu al-Aliya, qui l'accueille, quand on lui dit c'est quoi ces vêtements? C'est les vêtements des moines, ça. Il a dit avant, les musulmans s'embellissaient les uns les autres lorsqu'ils se visitaient. Ils se faisaient beaux. Ils portaient leurs plus beaux vêtements. Et ça rentre dans la façon d'honorer son invité. Comme ça rentre dans la façon d'honorer son hôte. Comme on a dit qu'il fallait honorer son invité, quand on croit en Allah au jour dernier, il faut aussi rendre l'appareil à celui qui nous a invités. Et donc parmi les façons d'honorer l'hôte ou l'invité, c'est de bien s'habiller lorsqu'on va chez lui, ou bien lorsqu'on accueille l'invité. Donc ici, Abu al-Aliya, il a fait un reproche à Abdul Karim en étant venu avec un vêtement en laine. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de mettre tes vêtements en laine, tes pulls en laine, toi que tu as acheté à Célio ou bien à Brice. Les anciens, ils connaissent les pulls Brice. Les nouveaux, ils ne connaissent pas. Ala kulli hal, les pulls en laine aujourd'hui, qui sont, machallah, ils sont beaux et tout ça, la haraj. Parce que la laine, à une époque, c'était symbolique d'une chose, ça ne l'est plus aujourd'hui. On ne va pas mal comprendre les choses. Donc, al-shahid, ce qui compte, c'est que tu t'habilles bien quand tu reçois ton invité ou quand tu vas répondre à l'invitation. Car les musulmans, auparavant, et quand il dit « In kana al-muslimun idha tazawaru tajammalu » les musulmans, quand il parle des musulmans, c'est tabi'in, lui. Donc il parle des tabi'in et des sahaba, radiyallahu anhum ajma'in. Il parle des meilleures générations des musulmans. Quand ils se visitaient les uns les autres, ils se faisaient beaux. Et nous, malheureusement, billah alaykum, quand on va à la mosquée, on se fait beau. Qalil minna man yatajammal. Peu d'entre nous se fait beau quand il va à la mosquée. Alors qu'Allah Ta'ala dit khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Prenez vos atouts, embellissez-vous lorsque vous vous rendez à chaque lieu de prière. Wallahi, même le jour de l'Eid, les gens ils s'habillent normalement. Adi. Son t-shirt de l'barah qui sent l'arag. Hein? Son t-shirt de la veille qui sent la sueur. Ou bien qui sent un dukhan, qui sent la fumée, la cigarette. Ou bien des fois qui sent ce qu'il fait au travail. Il y a le hout. نقول الحوت زي المسجد ماشي راجل. Pantalon مشرق متقوب, un pantalon déchiré, troué. ما هواش هنا في هذا العالم. Alors que demain on a un mariage, attention. Encore plus si c'est lui l'haris. Toi c'est ton mariage à toi. Tu vas venir avec un t-shirt troué, un pantalon déchiré? Non. Rib. L'haris quand même. Tu t'habillais bien. Et même si tu es invité chez quelqu'un pour un mariage, pareil. On les voit les gens comment ils s'habillent pour les mariages. Et le masjid, oh, c'est pas la peine. C'est pas grave. T'as vu des fois quand tu prends la route le matin pour aller au travail, j'ai toujours remarqué ça, il y a des gens, ils ont des costumes dans des pochettes qu'ils accrochent à l'attrape-main dans les voitures là. Vous voyez de quoi je parle? Avant, je ne savais pas pourquoi ils faisaient ça. Puis après, j'ai compris qu'il y avait qui ramènent leurs vêtements au pressing, ou bien qu'ils le font chez eux tout seuls, ils le repassent, et ils le mettent comme ça pour qu'il reste repassé, pour pas qu'il y ait de froissure. Comme ça, quand il arrive au travail, hop, il baisse le kamija, il met la chemise, fista, beau gosse. Là aussi, pour ceux qui font des métiers de bureau, pareil, tu vas pas en survêt, on est d'accord. Même les boîtes de nuit, le maraqis, le shaytaniya, ils disent quoi? Tenue correcte exigée. C'est-à-dire que shayatin ou les ins, quand ils vont sortir en soirée pour danser, ils respectent les règles pour rentrer dans la discothèque.
Mais par contre, les musulmans, quand ils viennent à la mosquée, qu'on leur dit Khoudou zinatakum inda kulli masjid, راك عارف ما عنديش الوقت ما كاينش مالك خدمت لا واش كنت برا لا وفي علاش ما كاينش الوقت تجي j'ai pas le temps ah bon ben laisse la qamis dans ta voiture صاحبي tu sais quoi encore mieux à la mosquée il y a des qamis là-bas si tu veux يلا ما جبتش معك القميص هو القميص هنا معك c'est vraiment tu veux porter quelque chose mais nous malheureusement c'est parce que ça n'a pas d'importance parlons franchement les choses qui ont de l'importance pour nous, on leur donne de l'importance. Et à l'inverse, celles qui n'ont pas d'importance pour nous, on s'en fiche. C'est tout. Ni plus ni moins. Quand le patron il te dit tu as fait tes 8 heures, ouais, ben si tu rajoutes 1 heure, tu seras payé donc 1 heure en plus avec 25% de plus. تقريبا. طيب. Allah Ta'ala il t'a dit Nabi Sallallahu alayhi wa sallam t'a dit que celui qui prie en groupe, il a 25, sa prière elle a 25 fois plus de degrés que celle qu'il fait quand il est tout seul. Allez, je mets juste le masjid. Ah, le patron 25% plus avec 1 heure plus, supplémentaire, il va يجري, part en courant. أما المسجد يصلي مع الناس, pourtant ما عنده ما يدير. Il est disponible, il n'a pas de choses à faire. Non, نصلي في الدار. نصلي في الدار. C'est ça. هذه القيمة. C'est ça la valeur qu'on donne aux choses. Elle se voit dans notre façon d'agir. Elle se voit dans notre façon d'agir. Et souvenez-vous, je vous l'avais déjà dit, je vous le répéterai encore. كلام منسوب إلى علي رضي الله عنه. قيمة كل امرئ ما يحسنه. قيمة كل امرئ ما يحسنه. Tu veux savoir la valeur d'une personne? Regarde ce qu'elle fait de mieux. Regarde ce qu'elle fait de mieux. تريد أن تعرف منزلتك عند الله عز وجل فانظر منزلة كلامه في قلبك. Tu veux savoir quelle est ta place auprès d'Allah Azza wa Jal? Regarde la place de sa parole dans ton cœur. Quelle importance tu lui donnes? Quand est-ce que tu lis le Coran? Combien de fois tu le lis par jour? Si tu le lis tous les jours. Al-Muhim. Donc, al-Shahid, dans ce hadith-là, le témoin, c'est que quand tu es invité chez quelqu'un, habille-toi bien. Et quand tu invites quelqu'un chez toi, habille-toi bien. Fais-toi beau pour lui. C'est un minimum. Wallahu jamil, yuhibbul jamal. Et Allah, il est beau et il aime la beauté. Et il aime la beauté. Et c'est comme ça que les premiers musulmans agissaient au départ, lorsqu'ils se visitaient les uns les autres. طيب هذا الحديث ذكره المؤصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب الذي فيه ذكر الطعام. قال من زار قوما فطعم عندهم. والمقصود أن الزيارة تقتضي في الغالب الطعام ولا تقتضي الطعام فحسب بل يضاف إلى الطعام أيضا التجمل لأجل المضيف أو لأجل الضيف. Donc dans ce hadith-là, il n'y a pas d'allusion en fait de manger chez la personne. Mais à partir du moment où l'auteur il l'a cité dans ce chapitre-là, on en déduit que la visite chez la personne inclut généralement le fait de manger chez lui. C'est rare, tu vas chez quelqu'un, tu te poses chez lui, tu pars et tu manges rien. Moi, ça m'est arrivé un jour. Madame, elle était invitée chez une amie à elle. Et moi, j'étais avec son mari à l'extérieur, on discutait. Puis madame, elle a appelé, elle a dit ouais, c'est bon, j'ai fini, si tu peux venir me chercher, d'accord. Donc, on va, le mari de la femme en question et moi, on va chez lui. Donc, on arrive là-bas et on rentre dans la cuisine. Et les dames étaient en train de discuter entre elles encore. Et en rentrant dans la cuisine, sa femme, elle avait fait une pizza qu'elle avait sortie du four. Elle avait laissé sur le four pour qu'elle refroidisse. Donc on s'est assis, lui et moi, à la table de sa cuisine, et j'avais un œil sur lui et un œil sur la pizza. C'était comme dans les dessins animés, tu vois, quand la vapeur de la nourriture, elle prend la forme d'une main, et puis elle rentre dans les narines comme ça, et puis elle tire, voilà, la pizza comme ça. Donc, bon, je dis rien, bien sûr, hein, j'attends. Donc on attend, ah t'as vu, elle prend du temps, c'est vrai. Ouais.
Et puis je suis là, j'entends frapper à la porte, alors j'ai compris que je n'aurais pas le droit à la pizza. Alors je me lève, je me dirige vers la porte. Bon, j'étais jeune, c'était une quinzaine d'années cette histoire-là. Et j'ai été obligé de sortir un punchline avant de partir. Je dis, ça ressemble comme la pizza. Hein. Et il a dit, t'as vu, on va se régaler. Hein. Quel chauffe. Je suis resté à le regarder, je suis bon, bonne dégustation. Je suis parti, j'ai acheté une pizza. Mohim, ça, je l'ai raconté à ma mère. Ma mère a dit, oui, il est chaud, Quoi? C'est vrai, il a fait ça. Je fais, bon, après on lui a cherché des excuses. Hein. On ne lui en veut pas. Hein. Mais c'est des comportements qu'on a. Parce que pour nous, on a perdu la sacralité des choses. Ça, chez nos anciens, c'était impossible, ça. Impossible. Tu vas chez lui, une visite de courtoisie, tu ne manges pas quelque chose, c'est pas possible. عيب. جلست تعشى معنا. جلست تغدى معنا. ولا شي كاس اتاي ولا شي قهوه ولا obligé tu pars avec quelque chose, c'est pas possible. La honte absolue sur toi et toute ta descendance si les gens ils savent que quelqu'un est venu chez toi et tu leur as rien donné à manger. Mais comme nous, on n'a pas cette sacralité de daif, l'invité, on s'en fiche. Alors que nous, on prétend zama suivre la sunna mieux que les anciens. Dites-moi où. Dans la barbe el-Khamis. Ah oui, c'est vrai, nous on a des barbes et nos pères ils n'en ont pas. Ils ont des akhlaq que nous on n'a pas. Eux, ils savent inviter les gens. Ils savent farhou bihim. Ils savent ikramuhum. Ils connaissent toutes ces choses-là. Nous on ne les connaît pas, nous. Les gens ne s'invitent pas. T'as remarqué? On ne s'invite jamais. Si on s'invite, c'est au grec. Ah, t'as vu, madame, elle est fatiguée, mskina. Ouais, c'est ça. Donc, elle avait 8 enfants. Elle avait un sur son dos. Elle ne connaissait pas, elle est fatiguée même. Je suis fatiguée. T'arrivais, à Omajayin. Ça, de toute façon, la maison, elle était mqiya de base. De base, la maison, elle était propre. C'est pas comme les femmes d'aujourd'hui, elles attendent d'inviter quelqu'un pour faire le ménage. Non. Le ménage, c'était yaoumiyan, tous les jours. Moi, quand j'allais au Maroc, je ne comprenais pas, moi, ça. Tous les matins. Oh, c'est bon. Bzef. En plus, les maisons, elles sont grandes là-bas. Et de l'eau, et du savon, et le karrata. Comment on dit le karrata en français? Hein? La raclette. Tout, la fève, la serpillière. Et nous, on faisait du surf sur la serpillière quand on était petits. Et la bassine. Tous les matins, ils prenaient les tapis, ils allaient taper dessus, ils montaient avec sur la terrasse, ils tapaient pour les dépoussiérer parce qu'il n'y avait pas d'aspirateur. Ils sortaient devant Dar avec de l'eau, avec un stall, ils rushent comme ça. Moi, je me suis dit, pourquoi vous faites ça? L'ghbra, pour pas qu'il y ait de la poussière. Oh, on ne connaît pas ça, nous. Nous, aujourd'hui, ta femme, elle prend l'aspirateur, tes enfants disent, ah, il y a des invités qui vont venir. Tu vois, c'est associé automatiquement avec. Et t'as vu quand quelqu'un il t'appelle, ça va la baisse, t'es à la maison, on est en bas, on arrive. Ah, d'accord. Quand tu raccroches, ta femme me dit qu'est-ce qu'il y a? Ils sont en bas. Oh, Allah musta'an, comment on va faire? Après ça court partout, t'essayes de cacher les trucs. Tu vois, tu caches les trucs sous le tapis, tu caches les trucs sous les couvertures. Après tu ouvres le frigo, qu'est-ce qu'on va leur faire? Bon, il y a des poissons panés, de la purée, ça passe ou pas? C'est pas possible ça. Avant, il y avait toujours dans le congélateur un poulet, il était là, c'est la roue de secours, le poulet roue de secours. Obligé. Ça ne plus, ça c'est fini. Et même Zawja dit quoi? Invite-le au grec. C'est comme ça aujourd'hui. Mais quand je vous parle de ceux qui font ça, c'est des gens comme moi. Hein. C'est pas les autres. Non, le Murabbi qui connaît l'akhlaq, lui, il ne fait pas ça. Lui, il frah b'daif. Lui, il est content quand il a un invité. C'est pas comme nous aujourd'hui. Vas-y, achète une pizza. Vas-y, achète une pizza, comme ça, je ne sais pas manger. Je suis fatigué. T'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Pour être fatigué, t'as fait quoi, billah alik? T'as un lave-vaisselle. T'as une machine à laver. T'as un sèche-linge. T'as vu les aspirateurs automatiques, là? Qui détectent les murs. Il part. Tu regardes la télé. Et après, يحكي لك واحد القصه في العروبيه عندنا à l'époque
Au bled, il dit que un Robi, un campagnard, il rentre de la ville, et il rentre chez lui, il dit à sa femme, il dit, oh, chef, ajiba. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est quoi? Il dit, les gens, le Medina, ils ont des machines, elles lavent le linge. Il dit, oh, non, la femme, je bête, non, moi je dois prendre le linge, je dois aller au WED, je dois les porter sur mon dos avec la bassine sur ma tête, je dois faire des kilomètres, j'arrive au WED, je frotte avec du savon bildi, là, le savon tabkri, là, avec l'eau froide de l'oued. Et après, elle dit non, achète-moi une. Il fait, t'en veux une? Ouais, ouais. Elle fait, tu sais quoi aussi? Ils ont des machines, tu mets la nourriture dedans, au berda. Non. Ah, c'est bien parce que moi, tous les jours, je dois aller prendre, je dois aller couper les légumes, et je dois aller et je dois aller. J'ai oublié wahda. Ah, mais c'est wahda. Oui, je vais t'en ramener une. Et tu sais, ils ont quoi aussi? Ils ont des machines, elles aspirent la poussière. Non. Et ouais, chaque fois qu'il lui disait quelque chose, elle lui disait ramène-moi, ramène-moi. Il lui a dit, écoute, je vais tout ramener, je vais tout ramener à la maison, toi, je te ramène chez tes parents. Je dis, Alash, je sais pas, tu me serviras quoi après toi? Eh bien, aujourd'hui, elles ont tout. Ou qu'elle est ayana. Ah, je suis fatigué. Skina. Hein? كما قالت أم زرع عنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح. Vous savez, avant, les femmes qui faisaient la grasse matinée, c'était les riches. C'était les riches qui avaient des domestiques. Des gens qui faisaient ménage à leur place. Elle avait le droit de se réveiller faire la grasse matinée. Hein? Nous, les domestiques taouana, ils sont automatiques. Ça, on n'a pas d'esclaves. On n'a pas de domestiques. Moi, les machines, elles font tout. Thermomix. Ce mot-là, soit tu es célibataire, tu sais pas c'est quoi, c'est normal. J'ai vu, il n'y a pas eu de réaction, c'est normal. Soit tu as été marié et ce mot-là, il t'a fait faire des cauchemars. Tu n'as pas vu les bagarres qu'il y a eu quand ils sont sortis, ces machines-là? J'ai même vu il n'y a pas longtemps une machine. Tu rentres dedans les vêtements, ils sortent pliés. C'est la base. Base. Et c'est ces femmes-là qui te disent عيانا ما في امان نوجد الطعام وندير نعسي سيري تنعسي اسمحي لنا لا والله المهم كرام الضيف on l'a perdu ça on l'a perdu on l'a plus c'est fini. Vous croyez qu'il y ait autant de restaurants à chaque coin de rue? Pourquoi? Parce que les gens ils mangent plus chez eux. Ça y est. Même justement Zouja des fois te dit quoi? Je suis fatigué, va chercher à manger dehors. Toi tu vas. Va chercher. Et tu vas. Va chercher. Tu sais à qui on dit va chercher? Hein? Ah, tu sais? المهم. Et toi tu vas. Wacha. Je vous sais. Hein? Djej. Japonais? Indien? يا حسرة على هذا الزمان. نعيب الزمان والعيب فينا وليس للزمان عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان ولنا هجانا كما قال الشافعي رحمة الله عليه. On se plaint de ce temps alors que le défaut il est en nous et le temps n'a de défaut si ce n'est nous et nous attaquons le temps sans qu'il n'ait commis d'erreur et si le temps pouvait parler il aurait de quoi nous attaquer. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك العرزمي أنه قال حدثنا عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة أو من طيالسة لا بالكسر من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج وإن فرجيها مكفوفان به فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة ويجوز ويوم الجمعة يجوز الوجه الكسر على العطف والفتح على الظرف. Le hadith suivant il accompagne le hadith qu'on vient de voir. C'est Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma qui a sorti à un esclave affranchi de leur famille, qui s'appelle Abdullah, une jubba. Jubba, vous savez, c'est des vêtements connus. Il y a dans les Touansa, c'est connu, marouf.
chez les maghrébins, ils ont jubba, c'est le long qamis large, très large, dans lequel, machallah, il est beau, ça ressemble un petit peu à ça, avec zouak ici sur le côté. Vous connaissez tout ça, le mohim. Le jubba. Une jubba qui a appartenu au prophète, alayhi salatu wassalam. Mais pas une jubba n'importe comment. Min tayalasa. Tayalasa, c'est le pluriel de taylasan. Taylasan, c'est naw' min libas ajami, mudawwar, wa lawnuhu aswad. Donc taylasan, c'est un type de vêtement. D'accord? C'est un type de vêtement qui n'était pas d'origine arabe et qui était de couleur noire. Et généralement qui se portait comme un châle. Comme un châle. عليه لبنة شبر من ديباج. اللبنة رقعة في جيب القميص. اللبنة c'est comme ça. C'est-à-dire c'est un morceau de tissu qu'on rajoutait sur la tunique en guise de poche. En guise de poche. Et ce morceau de tissu était fait min dibaj. Et dibaj, c'était un morceau de tissu en soie dont les extrémités étaient brodées avec de l'or. Donc une petite partie comme ça qu'il y avait sur la tunique. Donc al-farjan, ici ça fait référence aux ouvertures du vêtement. Tu as une ouverture en bas pour le porter et une ouverture en haut pour enfiler ta tête. C'est-à-dire que les deux extrémités du vêtement, celle qui sert à l'encolure pour la tête et celle qui sert en bas pour l'enfiler, étaient cousues avec ce dibaj. Donc le dibaj, c'est-à-dire la brodure de soie et d'or sur la poche, était aussi sur les extrémités du vêtement, sur le col et en bas. Et il était de couleur noire, donc c'était un vêtement très très beau. Puis, قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cette jubba, elle appartient au prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'elle fait chez Asma? On sait que les prophètes et les messagers, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. Nous, les prophètes, ils ne laissent pas d'héritage. Ce qu'ils laissent, c'est une aumône. Donc comment elle s'est retrouvée chez Asma? Donc il tawaqqa que le prophète lui a offert, alayhi salatu wassalam, ou il l'a offert à Abu Bakr, ou il l'a offert à Aïcha, et que c'est arrivé à Asma par ce biais-là. Et les sahaba radiyallahu anhum, pas tous, mais certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux, avaient des effets personnels du prophète alayhi salatu wassalam. Certains avaient gardé sa sueur en guise de parfum, d'autres ses cheveux, d'autres ses vêtements, wa hakada. On avait vu ensemble dans Shama'il que la bague du prophète, elle est passée à Abu Bakr, puis à Omar, puis à Uthman, et que Uthman, avec un domestique à lui, l'ont perdu dans un puits à Médine, et à partir de là, ils ne l'ont plus jamais retrouvé. Ala kulli hal, donc elle a sorti ce vêtement pour le montrer à cet esclave affranchi qui vivait chez eux. Elle lui a dit هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود. Il la portait pour les délégations. Vous savez que quand Allah a donné la suprématie à l'islam dans la péninsule arabique, les Arabes envoyaient des délégations pour chacune de leurs tribus pour prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien quand le prophète il recevait les délégations des Arabes, il portait ces vêtements-là. Comme il le portait pour le vendredi aussi. On en a parlé tout à l'heure, de porter ses plus beaux vêtements pour les grandes occasions. Et les grandes occasions des musulmans, c'est yawm ijtima'atihim, le vendredi, al-Eid, et les prières à la mosquée. Donc le prophète il portait ses plus beaux vêtements pour la prière du vendredi, ou encore quand il recevait les délégations des Arabes. Et bien entendu, forcément, comme il venait le voir, lui il s'habillait comme ça, et lui kana yukrimuhum bi shay'in min at-ta'am. Il les honorait en leur donnant quelque chose à manger, comme cela est largement rapporté dans de nombreuses narrations. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.